ሲሳይ what do you mean by go መሄድ ብቻ መስሎሻል many different things በጣም ብዙ ነገር በእንግሊዝኛችሁ ውስጥ ወሳኝ ነው ነገር እስኪ go በል እስኪ all right so አሁን እቺን ታዲያ እንትን ትልልኛለህ ማለት ነው እሺ ማሳለፍ ብዙ ጊዜ አሳልፍ ያለው አስቸጋሪ ጊዜያትን ወቅቶችን አሳልፍ ያለው ናም ስትል ምን ነው የምትለው በእንግሊዝኛ I go with አስቸጋሪ ከሆነ right okay እቺ ነው የምትምለው go በልሲ go through በልሲ yeah go through ማለት ማሳለፍ ነው ምን ማለት ነው ማሳለፍ ለምሳሌ ልብ አድርግ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን አሳልፍ ያለው ስትል ምንድነው የምትለው I what's the past tense of go past tense of manage went አይደለም ያላፊ ጊዜው እሺ I went በልሲ I went through many difficulties I went through many what difficulties ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን ምን ብያለሁ ነው አሳልፍ ያለሁ I went through many difficulties and there is nothing that I get scared of right yeah so I went through but see I went through many ups and downs ብዙ ጣውረዶችን አሳልፍ ያለሁ ስትል ምን ትላለህ I went through say it again I went through many ups and downs many ups and downs yes or no I went through many ups and downs which means ብዙ ጣውረዶችን አሳልፍ ያለሁ I went through many ups and downs very good ስለዚህ I went through many difficulties I went through many ups and downs this is number 1 ይሄ የመጀመሪያ ትርጉሙ ነው yes or no ሁለተኛ ትርጉሙ እንደገና ደግሞ መመርመር ይሆናል ምን ማለት መመርመር መፈተሽ ይሆናል እንደዚህ ሰውን መፈተሽ ሳይሆን አንድ ነገር መረጃን መመርመር መፈተሽ ሊሆን ይችላል okay so they say this A and B and C ላይ ያለችው ለምሳሌ እንደዚህ ብል ማለት ነው let's go through the report ሪፖርቱን እንፈትሸውን መርምረው ስል ምንድነው ምለው let's go through the report say it again let's go through the report yeah let's go through the report which means ምን ኤግዛምን እናድርገው እንፈትሸው እንመርምረው እያልኩ ነው ማለት ነው እየተገባ ነው አይደል okay ሌላው ምን ሊሆን ይችላል ልምድ ማግኘት ሊሆን ይችላል ሶስተኛ ትርጉሙ ምን ሊሆን ይችላል ልምድ ማግኘት ልምድ ማዳበር ሊሆን ይችላል ማለት እየተገባን ነው ለምሳሌ እንደዚህ ብትል I went through በልሲ ምን ትላለህ many experiences I went through teaching ካልክ በምን ውስጥ አልፍ ያለው ነው በማስተማር ልምድ ውስጥ ወይም የማስተማር ልምድ አግኝቻለሁ እያልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ትርጉም አለው እያልኩ ነው ተግባብተናል ወይ all right very good አሁን ያልገባ ነገር አለ is there something that you going to ask me መቃወም አሁን ከሆነ ነገር ጋር መጋጨት መቃወም ጎን ተጠቅመ ነገር ሲል go ብለህ against go against ምን ማለት ነው መቃወም ማለት ነው go against okay ከህጉ ጋር አትቃወም ህጉን አትቃወም በለኝ እስቲ don't go against the law yeah don't go against the law አይደለም please law okay law say so don't go against the law say don't go against the law ምን ማለት ነው don't go against the law ስትል ምን ማለት ነው ህጉን አትቃረን እያልኩ ነው ማለት ነው እየተገባ ነው አይደል is that okay ተጋተናል እሺ ውሳኔህ ከህብረተሰቡ አስተያየት ጋር ይጋጫል በለኝ እስቲ ከህብረተሰቡ አስተያየት ጋር ተጋጭቷል በለኝ እስቲ ውሳኔ ያንተ ውሳኔ አልከኝ ከሌላው ከህብረተሰቡ አስተያየት ጋር ተጋጭቷል በለኝ እስቲ ወይም ከህዝቡ አስተያየት ጋር ተጋጭቷል በለኝ መጀመሪያ ውሳኔ ማወቅ አለብህ your decision went
against people's went against public opinion የህብረተሰብ አስተያየት የአንድ ህዝብ አስተያየት ምን ይባላል public opinion ይባላል አይደል your decision went against public opinion which means ምን እያልከኝ ነው አሁን ምን እያልከኝ ነው አስተያየት ምን እያልከኝ ነው ወይም ውሳኔ ያንተ ውሳኔ ከምንድነው ከህዝቡ አስተያየት ጋር ምን ይላል ተጋጭቷል እያልከኝ ነው ማለት ነው የተገባን ነው ምን ብሏል እያልከኝ ነው ተጋጭቷል እያልከኝ ነው ማለት ነው ተጋጭቷል እያልከኝ ነው so go against በልሲ እሺ ከኔ ሐሳብ ጋር ግን ለምን ሁሌ የምትቃወመው የምትጋጨው ብለኝ why are you against my opinion yeah why are you going against my opinion any problem you have right so to go against ማለት መጋጨት ማለት ነው ኖት እንደዚህ መጋጨት ማለት አይደለም ገብቷችኋል ለምን እንደሆነ ማለት ነው ግልጽ ነው ግን okay interesting all right number 3 አሁን ደግሞ ያለ ምግብ ለሁለት ቀን መኖር ይችላልው በለኝ ያለ ምግብ ጎን ተጠቅመ ማለት ነው I went go without ማለት ምን ማለት ነው ያለ ዳሽ መኖር ማለት ነው ምን ማለት ነው ያለ የሆነ ነገር መኖር ማለት ነው ይተረባ ነው አይደል ስለዚህ ያለ ምግብ ለሁለት ቀን ኖራለሁ ብለኝ I can go without food for 2 days yes or no ያለ ምግብ ለሁለት ቀን መኖር ይችላልው ነው ያልከ አይደል እንዴ I can go without food for 2 days እሺ ያለ ስልኬ መኖር አልችልም በለኝ I can't go ያለ ስልኬ መኖር አልችልም ስትምታለ I can't go say I can't go without my phone my phone even for a day yes or no I can't go without my phone even for a day because my phone is my everything you can say all right ይተገባ ነው አይደል so I can't go by the way I have a question Sisai can you go without a phone for 2 days I could even for 1 month አንድ ወር ትቆያለህ ያለ ስልክ yes አረታው እሺ ያርግል ግን አይመስልም ግን go without ማለት ስለዚህ ያለ ምን መኖር ነው ያለሆነ ነገር መኖር ስለዚህ እኔ ያለ ምን መኖር ይችላል ስትል ለምሳሌ ያለ ውሃ ለሁለት ቀን መኖር ይችላል ስትል I can go without water for 2 days yes or no I can go without food for 2 days I can go without her love you know ካለሷ ፍቅር እኔ መኖር ይችላል በቃ ምናምን ያልክ ነው ማለት ነው right is that okay ግልጽ ነው ግን ይሄ ያልገባ ነገር አለ አሁን እዚህ ጋር ግልጽ ያለው ነገር አለ ስለዚህ ዛሬ የተማርን ያለ ነው እቺ ጎ የምትለው መሄድ የምትለው ሌላ ቃል እየጨማመርንባት እሷን ትርጉሟን ሰፋ ያርግን እየሄድን ነው ማለት ዝም ብሎ እንደው ጎ ማለት መሄድ ብለን ከመናልፍ ወደ ውስጥም ገባ ያያልና ነገሮችን በዛው ያጠናን መሄዱ ወሳኝ ስለሆነ ነው ይሄ ለንግግራችሁ አብራችሁን ቆዩ ኦኬ መከታተል ማፈላለግ ምናም በእንግሊዝኛ ስትል ለምሳሌ አሁን እየተከታተለው ነው ድሪሟን ህልሟን እየተከታተለች ነው ህልሟን ታሳድዳለች ትከታተላለች በእንግሊዝኛ ጎን ተጠቅመ go after but you see to go after means to chase yes or no to chase ማድረግ ነው ምን ማለት ነው መከታተል ማሳደድ የሆነ ትርጉም አለው ማለት ነው ኦኬ መከታተል ማሳደድ for example ለምሳሌ እንደዚህ ብል she went በልሲ after her dream her what ምኗን ነው አሳዳለች ነው ህልሟን her dream of የምንድን becoming a doctor ምን ማለት ነው ዶክተር የመሆን ህልሟን አሳዳለች ነው yes or no she went after her dream of becoming a doctor yes or no ስለዚህ ህልሜን እያሳደድኩ ነው በለኝ አንተ ለራስህ እስቲ ህልሜን እያሳደድኩ I'm going after my dream very good I'm going after my dream say it again I'm going after my dream
Going after my dream. going after my dream ገንዘብ እያሳደድኩ ነው ስትልስ I'm going after money. I'm going after money say I'm going after money I'm going after money. okay ሴቶች እያሳደድኩ ነው ስትልስ I'm going after girls. okay interesting በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው ስለዚህ go after ማለት እንደዛ ይሆናል ሌላው ማሳደድ ቶታሊ ለምን ለህልም ሊሆን ይችላል ለገንዘብ ሊሆን ይችላል ለሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ያሮሯጥክ ደግሞ ስታሳድደውሳ ምን እንበለው ምን እንበለው ለምሳሌ ይሄን አንድ እንበል ሁለት ሶስት the dog በልሲ The dog is going after the rabbit after ውሻው ምኗን ያሮሯጣት ነው ያሳደዳት ነው ጥንቸሏን ያሳደዳት ነው ያሮሯጣት ነው በቃ እሷን ያሳደዳት ነው እየተገባ ነው አይደል ግልጽ ነው ወይ the dog is going after the rabbit you guys comment section ላይ what are you going after እናንተ ያሳደዳችሁት ያለ ነገር ምን ነው are you going after money are you going after your dreams are you going so እስቲ ጻፉልኝ ራሳችሁን ማለት ነው ግልጽ ነው ግን አሁን okay interesting ይሄ እንዳለ number 5 ካልገባ እዚህ ጋር ጠይቀኝና ወደ ሌላ መሄድ እንችላለን እሺ አላርሙ ጮኸ በለኝ እስቲ አላርሙ እየጮኸ ነው በለኝ እስቲ አላርሙ እየጮኸ ነው በለኝ ጎን ተጠቅመህ ማለት ነው አላርሙ እየጮኸ ነው አላዛር አላርሙ እየጮኸ ነው በለኝ አላርሙ እየጮኸ ነው በለኝ okay all right ሲቺን እንትን ብላ እስቲ ጎፍ በሉሲ እስቲ ጎፍ በሉሲ አንኛ ጎፍ መፈንዳት ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል መፈንዳት ሊሆን ይችላል መጮህ ሊሆን ይችላል መጮህ ለምንድን ለአላርም ለምንድን ለደወል ለምንድን ለማንቂያ ደወል ማለት ነው ሌላው መውደድን ማቆም ወይ መተው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ለምሳሌ አላርሙ እየጮኸ ነው በለይ ስል ምን አልኩ the alarm is going off ማንቂያ ደወሉ ምን እያለ ነው ማንቂያ ደወሉ ምን እያለ ነው እየጮኸ ነው አላርሙ እየጮኸ ነው እያልካው ለምሳሌ ተኝታችሁ ሴት ያረጋችሁ አላርም ካለ hey the alarm is going off okay ስለዚህ ምን እያልኩ ነው አላርሙ እየጮኸ ነው እያልኩ ነው ኦኬ በጣም ጥሩ ከዛስ መፈንዳስን the bomb በልሲ the bomb went off ምኑ ፈንድቷል ነው ቦሙ ምኑ ላል ነው ቦምቡ ፈንድቷል ነው አይደለም እንዴ ኤክስፕሎድ አድርጓል ይሆናል ማለት ነው and ሌላስ I have to አልኩኝ ይኖርብኛል I have to go off no her I have to go off sweets ጣፋጭ እነዚህ ከረሜላዎች አሉ አይደል እነሱ መውደድ ማቆም አለብኝ እያልኩ ነው እየተገባ ነው አይደል or I have to go off chocolate yeah I have to go off burger is that okay መተው አለብኝ እነሱ መውደድ ማቆም አለብኝ እያልኩ ነው ስለዚህ አንድ ነገር መተው መውደድን ማቆም ምን ይባላል go off ይባላል ምን ይባላል go off ብልሽ go off say with me go off very good go off okay number 6 እስቲ ቺን አንብባት እስቲ አንድ ነገር ሳይታለም የተፈታ ነው ስትል ምንድነው የምትለው ጎን ተጠቅመህ ሳይታለም ገንዘብ ወሳኝ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው የሆነ ነገር ወሳኝ መሆኑ ጠቃሚ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ስንል ምንድነው የምንለው ሳይታለም የተፈታ go without saying say go without saying እስቲ በልሲ go without saying ስለዚህ go without saying ማለት ሳይታለም የተፈታ ነው ያልክ ነው እየተገባ ነው አይደል go without saying እስቲ ንገረኝ እስቲ okay ለምሳሌ it goes በልሲ without saying that money is power money is what ገንዘብ ኃይል መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው ያልከ
it goes without saying that everybody loves money. Yes or no? ሁሉም ሰው ገንዘብ መውደዱ ሳይታለም የተፈታ ነው እያልክ ነው ማለት it goes without saying that ሌላስ ምንድነው ሳይታለም የተፈታ የምትለው ነገር it goes without saying that ሳይታለም የተፈታ ነው ምንም ማብራራት አያስፈልገውም ስትል ማለት ነው it goes without saying that you are a late comer ካልከው አሁን አንድ ሰው ምንም ማብራራት አያስፈልገውም ሳይታለም የተፈታ ነው አንተ አርፋጅ እንደሆንክ እያልከው ነው እየተገባ ነው it goes without saying that you are late that you are late it goes without saying that you are a hard working man right so ሳይታለም የተፈታ ስትል ምን እንደምትሉት it goes without saying ብላችሁ መከተል ነው ማለት ነው ተጓተናል ያልገባችሁ ነገር እዚህ ውስጥ ካለ ማለት ነው ያልገባ ግልጽ ያለው ነገር ካለ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ go በተለያየ እንዴት እንደምትጠቀምባት go after እንዴት እንደምትጠቀምባት እንደገና ደግሞ go without saying የሚለው እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ምንድነው ይሄን ቮካብላሪ ልክ እየተማራችሁ እንደምታረጉት ደብተራችሁ ላይ ከጻፋችሁ በኋላ የራሳችሁን አረፍተ ነገር ጽፋላችሁ ከዛ የጻፋችሁን አረፍተ ነገር ሞባይላችሁ ላይ ሪከርድ ታረጉታላችሁ በድምጻችሁ ማለት የራሳችሁን ድምጽ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ተሰሙታላችሁ you know ስተታችሁን በዛው ታውቃላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ ባንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን የተለያየ አቅጣጫ ላይ መሞከር በጣም ወሳኝ ነው የተወሰኑ የሚቀሩ አሉ እነሱን እናያቸዋለን All right, let's see this. Istanbul see? Go all in. But see? Go all in. Go ahead, all. ሁሉም ወደ ውስጥ ሄዱ ማለት ሳይሆን to go all in ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean? What does it mean? Go all in. ሙሉ ጥረት ማድረግ ማለት ነው። እስኪደክም ድረስ ምን ማድረግ ነው? ጥረት ማድረግ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ እስኪደክም ድረስ ማለት ነው። So for example, እንደዚህ ብትል ማለት ነው the team ምኑ ቡድኑ አይደል the team went all in አልካ አይደለ to win the match to win what ግጥሚያውን ለማሸነፍ ቡድኑ የሚቻለውን ጥረት ሁሉ አደረገ እስኪደክመው ድረስ ለማለት ነው አይደል እንዴ so to go all in means ምን ማለት ነው to go extra mile to achieve something do you understand me ድክም እስኪል ድረስ በቃ መሄድ ማለት ነው በአንድ ነገር ላይ ስትሄድበት you are going all in የተገባ ነው አይደል ለምሳሌ እንደዚህ ብትል በልሲ I'm going I'm what I'm going ካልክ እየሄድኩ ነው አይደል I'm going all in to change my life ብትል ህይወቴን ለመቀየር ድክም እስኪል ድረስ ጥረት እያደረኩ ነው ማለት ነው እየተገባ ነው አይደል So, are you going all in to change your life is my question, all right? Are you really going all in to really change your life? Yes. All right, interesting. So that go all in. Say it again. Go all in. How can I change my life, Billy Honeso? You have to go all in, right? To change your life. Is it clear? እሺ አሁን ወተቱ ተበላሽቷል በለይ በእንግሊዝኛ ወተቱ ተበላሽቷል እንዳትጠጣው በለይ ጎን ተጠቅም ወተቱ ተበላሽቷል እንዳትጠጣው በለይ Go out of right እሺ ቺንሲ እስቲ go በልሲ go bad በልሲ go bad ማለት መበላሸት ነው ማለት ነው መበላሸት all right መበላሸት ማለት ነው go bad በልሲ Go bad. ለምሳሌ እስቲ ወተቱ ተበላሽቷል ስትል the milk በልሲ The milk has gone bad አይደል don't drink it don't what don't drink it ጎን የሚለው እዚህ ጋር የማንበሩ ስሪ ነው የጎ አይደለ ስለዚህ the milk has gone bad don't drink it ማለት ወተቱ ተበላሽቷል አትጠጣው እያለ ነው ማለት ነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር present perfect tense የተጠቀም ነው ምክንያቱም ወተቱ እስካሁን እንደተበላሸ ያያየው ነው እዛ ጋር ማለት የተገባ ነው ሲበልሲ the milk has gone bad don't drink it don't ስለዚህ to go bad ማለት ነው መበላሸት መጥፎ መሆን ነገር ግን ከዚህ ወጣ ብለን እንደዚህ ብል the weather የአየር ጸባዩ አይደለ the weather is going bad is going what bad የአየር ጸባዩ ምን እየተበላሸ ነው መጥፎ እየሆነ ነው እየተበላሸ ነው ስል the weather is going bad ይሄ ለምግብ ብቻ ላይ ሆን ይችላል መጠቀምበት ለመጠጥ ማለት ነው እየተባባ ነው the weather is going bad say it again The weather is going
the weather is going bad አሁን ደግሞ እንትን የጠፋ በለኝ እስቲ ሲሳይ ፋይሌ ጠፋ ፎቶዬ ጠፋ ምናምን ብለህ ንገረኝ ቦርሳዬ ጠፋ ምናምን የተለያየ ነገር ልንል እንችላለን ማለት ነው ኦኬ እሺ ሲናደርሽ እሺ go missing በልሲ የሆነ ዕቃ ሲጠፋባችሁ ፋይላችሁ ሲጠፋ እቺን ወይ የሆነ ነገር ብቻ ግን የሆነ ነገር ቦርሳ ሊጠፋ ይችላል ዕቃ ሊጠፋባችሁ ይችላል go missing ብትሮም ተጠቀሙ say go missing በልሲ say it again ምን ማለት ነው ይሄ መጥፋት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሺ የኪስ ቦርሳ ከጠፋ ምን ትላለህ my wallet went missing አልክ አይደል ጠፍቶ ነበር ነው አይደል እንደጠፋ ከሆነስ እንደጠፋ ነው ስትስ እንደጠፋ ከሆነ my wallet has gone missing okay has gone missing for 3 days ለሶስት ቀን ሙሉ እንደጠፋ ነው ዋሌቴ ነው እየተጋባና አላገኘውም እስካሁን ድረስ ማለት ነው በሌላ አባባል ግልጽ ነው ወይ ኦኬ ኢንተረስት ስለዚህ እሺ ፋይሉ ጠፍቷል በል እስቲ the file went missing በል እስቲ the file went missing went ያልኩት go የጎ past tense አይደለ the file went missing say it again the file went missing ምን ማለት ነው ፋይሉ ጠፍቷል the file went missing where is the file it went missing ጠፍቷል የሶ ነው ተጋተናል እሺ አይነን ቢያሳጣ ማየት ባትችል አንድ ነገር አይነ ስውር መሆን ምን እንደሚባለው ምን ይባላል go blind very good ሲበልሲ go blind say go blind ለምሳሌ he went blind he what he went blind when he was 80 በ80 ዓመቱ ነው ምኑን አይኑ የጠፋው ይያልኩ ነው ማለት he went blind when he was 80 ማየት የተሳነው በ80 ዓመቱ ነው ይያልኩ ነው ማለት ነው is that okay ግን ትክክለኛ አይነ ስውር ነው የሚባል ማየት የተሳነው ሁለቱም ይባላል ግን ነው አሁን ይሄ ምንድነው የሚባለው አላዛቢ የሚባል ነገር ሰዎችን የማያስከፋ ማለት ነው አይነ ስውር የሚባል ማለት ነው no we have to be very careful መጠንቀቅ ያስፈልጋል okay he went blind when he was 80 exactly he went blind when he was 80 ግልጽ ነው ግን አሁን እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር አለ ግን ያልገባ ነገር አለ ያልገባ ነገር ካለ ጠይቀኝ እያንዳንዱ ነገር ካልገባ እንደገና መከለስ ይችላል እንደገና ማየት እንችላለን ማለት ነው no አይሆን all right okay እሺ እቺን እስቲ ንገረኝ እስቲ የትም ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ብለን ንገረኝ እስቲ ያለቅድ ከሰራ ወይም ያለቅድ የትም አትሄድም በለኝ እስቲ ምንም ማሳካት አትችልም የትም አትሄድም በለኝ እስቲ የትም አለመሄድም ይባላል go nowhere በልሲ ምንም አለማሳካት ማለት ነው አይደለ የትም አለመንቀሳቀስ አለመሄድ without a plan በልሲ without a plan you will በልሲ you will go not ራሱ nowhere negative እኮ ነው you will go nowhere በልሲ እሺ በልሲ without a plan you will go nowhere በልሲ without a plan you will go nowhere ያለ ዕቅድ የትም አትደርስም እያልክ ነው ማለት ነው እየተግባባን ነው አይደል without a strategy you will go nowhere without a plan you will go nowhere without God you will go nowhere እየተግባባን ነው without God you will go nowhere አሁን እስካሁን ያየናቸው እነዚህ ወደ 11 የሚጠቁ ከማን ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው ከማን ጋር ከጎጋ መሄድ ከሚለው ጋር ነገር ግን የተለያዩ ትርጉም ያላቸው ናቸው ቮካቡላሪ በዚህ መልኩ እንድታጠኑ በሐረግ ደረጃ በኮሎኬሽን ደረጃ እንድታጠኑ መከራቸዋለሁ ብቻውን ቃሉን ብቻ መዛችሁ ከሄዳችሁ ግን ዘመናትን ሊፈጅባችሁ ይችላል thank you for watching this is Unique English እንግሊዝኛን በልዩነት መማር ከፈለጉ ወደ Unique English እንግዲህ ጎራ ይበሉ ይሄን ማድረግ ያልቻለ ሰው ደግሞ ኦንላይን ላይ ሊደውል ሊማር ይችላል ማለት ነው bye